पानियां च जहर केड़ा खोर वे गया। चानणा दे हानियां दे मिठे मिठे पानियां च जहर केड़ा खोर वे गया। अणखां दे जादूआं दा रंग रत्ते बाजुआं दा उठ किते जोर वे गया। कौन सी लुटेरा माण ताण साडे रोल के ते लुट साडी लोर वे गया। बाहां नूं मरोड़ के कचहरियां दे राहां वल कौन सानू तोर वे गया। हो मेरे आ बेलियां मियां कौन सानू तोर वे गया। कौन सानू तोर वे गया। कौन सानू रोल वे गया। मौसम चले गए ते रुत्तां रंग चलियां। मौसम चले गए ते रुत्तां लंघ चलियां। लंघदी होई उमर नूं भगमा रंग चलियां। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ बलविंदर। अज वर्चुअल मंच के 18वें दिन दे विच असीं दाखल हो गए हाँ और इस 18वें दिन के दाखले दे विच असीं जिन्ना जिन्ना शख्सियतां नाल तुहाडे रूबरू होवांगे जां तुहाडे रूबरू करांगे, उन्हां दे विच अज दो मैनाज हस्तियां साडे नाल ने। पहली मैनाज हस्ती है डॉक्टर नीता महिंद्रा, जिन्हां दे सुनहरी बोल असीं आशीर्वाद के रूप दे विच लवांगे। ते दूसरी बहुत कमाल दी, जी हाँ बाकमाल जिहड़ी अदाकारी की मिसाल ने, वो गुणा की गुथली मैं उन्हां नूं कहना हुन्ना कि वह कलाकार ने, अदाकार ने, लेखक ने, अध्यापक ने, कमेडियन ने, फिल्म मेकर ने, डायलॉग राइटर ने, पता नहीं की कुछ उन्होंने छोटी जी जिहड़ा पैकेज आ उहदे च भर रखिया। राणा रणवीर होरां नाल मुलाकात करांगे। और लेकिन सब तो पहला, क्योंकि असी इस प्रोग्राम का दस्तूर है, इस प्रोग्राम की रवायत है कि असी किसी सीनियर जिहड़ा साडा अदाकार है, जिहड़ा सीनियर रंगमंच का हैगा शख्सियत, असी उस तो सुनहरी बोल लैने आशीर्वाद के रूप दे विच। और उन्हां बोलां दे विच ओह सानूं ताकीद करदे ने, हदायत दिंदे ने कि जिहड़ा वर्चुअल मंच है या जिहड़ा दूसरा मंच है, असी उन्हां नूं किवें यूज कर सकीए, इस्तेमाल कर सकीए। और खास तौर पर नवे लोगों नूं, नवे रंग कर्मियां नूं, नवे अदाकारां नूं, नवे स्क्रिप्ट राइटरां नूं वो सलाहां दिंदे ने, मशवरे दिंदे ने और आशीर्वाद के रूप दे विच कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर कहंदे ने। इस प्रोग्राम के शुरू तो सुनहरी बोल तो पहला मैं दस दवां कि इसका साडा जिहड़ा फॉर्मेट आ ओह असी 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। पहला फॉर्मेट हैगा जिहड़ा हैगा ਉਹ सुनहरी बोल है और दूसरे फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रूबरू ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ जी और बोहेमियन थिएटर ਨੂੰ बहुत बहुत शुकराना कि तुसी मैनू अज मौका दिता कि मैं सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गलबात कर पावां। बोहेमियन जी ने बहुत ही वधिया ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ शुरू किया है और वो इन्ना लंबा चल रहा है, जिहदे विच असी रोज़ नवे नवे नाटक देख पा रहे हैं, नवे नवे लोगों को मिल पा रहे हैं। सच्ची मैं तो पंजाब च रह के भी इन्ने सारे लोगों को नहीं सी मिल पाई जिहड़ा इत्थे हुण अजकल रोज़ हर किसी दे नाल ना सिर्फ असी उहदी अदाकारी देख रहे हाँ, बल्कि उसके सफ़र के बारे भी जानने की सानू मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो लॉकडाउन के विच जिहड़ा नवा मीडियम आया है, असी थिएटर तो ऑफकोर्स सारे मिस कर रहे हैं और वो बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह होएगा जाके। लेकिन ये जिहड़ा नवा मीडियम आया है, क्योंकि थिएटर वाले जो असी पहली बारी टीवी भी करन लगे सी तो सानू एक बड़ा डिफरेंट तरह का मीडियम लगता सी कि असी बॉडी इन्ना यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फिर उस तो बाद फिल्म दे विच देखो तो होर ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल ही थोड़े फेस च कैमरा वड़िया होंदा है, तुहानू होर बिल्कुल फेशियल एक्सप्रैशन दे नाल ही कन्वे करना होंदा है। सो हुणे ऑनलाइन एक अलग तरह का मीडियम आया है। सो सानू हुण इस मीडियम नू टैकल करन लई नवीं तरह का क्राफ्ट लभना पएगा, जिहड़ा कि टीवी नालों भी फर्क है, फिल्म नालों भी फर्क है और थिएटर नालों तो ऑफकोर्स बहुत
ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਔਰ ਮਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਫਿਡਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਇਕਵਿਪਡ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਹੇਮੀਅਨ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਈਵਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਰ ਹੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਸ਼ਾਇਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ, ਆਨੰਦ, ਘੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ
ਸਾਈਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 181ਵਾਂ ਆਵੇ, ਫਿਰ 1181ਵਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਤਨ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਬੀ ਹੋਰੀ, ਸੀਰਤ ਐਂਡ ਵਾਰਿਸ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਘਰ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਸਤ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੈਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਸਹੀ। ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਜੀਅ ਘਰੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜਾ એનર્ਜੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਡਾਇਲੋਗ, ਬੈਸਟ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਪ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੁੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 18-19 ਵਰੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਣੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਮੈਂ, ਲਿਖੋ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਓ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਏ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਲੇ ਤਾਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਮੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ।
ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਭਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਡੀਅנס ਨਾ ਭੱਜ ਜੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ 149 ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਹੇ 49 ਰਹਿ ਗਏ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੁਕਰਾਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਲਵ ਇਟ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਆਏਗਾ। ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ, ਹੈਨਾ, ਛੋਟਾ ਨਾਟਕ, ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ, ਹੈਨਾ, ਛੋਟੀ ਗਜ਼ਲ, ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ, ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ, ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਐ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਾਟਕ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਡਰੂਮਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ। ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 100 ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ MA ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ 20-25 ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਡਮਰੂ। ਡਮਰੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਡਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 16 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਰੈਪਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਤਰੀ ਨਾਟਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12-15, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਤਰੀ ਨਾਟਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਈ, ਕਦੇ 700, ਕਦੇ 500, ਕਦੇ 2500 ਵੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ 2500 ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 3 ਸ਼ੋ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਚ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਯੈਸ, ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਯੈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਲੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਬੰਦੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਇਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇ ਹੈ ਇਹ। 3x4 ਫੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ। शाबाश, जिंदा रह, शाबाश। शाबाशी मैं खुद ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। कर्टन गिर गए। पहले दिन कुछ होर, दूजे दिन कुछ होर, तीजे दिन कुछ होर, चौथे दिन कुछ होर, पंचवें दिन कुछ होर, 6वें दिन होर, 7वें दिन होर। मैं एक रंग कर्मी, एक नाटक वाला, मैं जो नाटकों के सहारे रोटी खाना, जिसने रंगमंच करके अपनी रोटी खानी, जिसने डुगडुगी बजानी, नुक्कड़ नाटक करने, नाटक 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 नाटक, ऑडियंस इकट्ठी, कोई दिंदा कुछ, कोई ना, कोई सिर्फ शाबाशे, कोई शाबाशे भी ना दिंदा, कोई सिर्फ दंदां दे विच उंगल जी मार के चला जांदा, कोई खड़ा के मैनूं समझाउंदा, नहीं पुत्तर ऐदां नहीं करीदा। तुसीं नाटक वाले हो, थिएटर वाले हो, थोड़ा सोच समझ के सबजैक्ट दी चोण करिया करो। अजकल सोसाइटी दे विच की कुछ वापर रिहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ करो। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ। ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਓ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਫਕੀਰ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਦੇ ਕਮੀਨੇਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੰਭੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨੇਹਾ, ਘਰ ਦੀ ਜਕੜਨ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਅਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਗਲਵ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਪਿਓ, ਵੱਡਾ ਸਰਬਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਮੁੱਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ, ਤੇਰਾ 3600 ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 3600 ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ, ਧਮਕ ਨਗਾਰੇ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਹਲੂਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਪਾਤਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੂਰੇ ਆਡੀਅנס ਹੋਵੇ, ਮੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂ, ਡਫਲੀ ਪਜਾਮਾ 400-500 ਦਾ, 100-150 ਦਾ, 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ 4 ਬਾਏ 2 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, YouTube ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੜੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੋਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀ ਲਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ YouTube ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਉਮੰਗ, ਇੰਨੀ ਤਰੰਗ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾਟਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਹਿ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੇਖਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਜੇ ਮੈਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਈ, ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਦਾ। ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ। ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਟਕ, ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਸ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੂੰ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਡਾ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਇਕੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ, ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਟਕ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਪਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ਼ਾ, ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਬਾਏ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨਾਟਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਣੇ ਨੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2:30 ਵਜੇ 3 ਦਾ।
ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਰਾਣਾ ਬਾਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਬਾਈ, ਅਕਸਰ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗਾਉਣਾ। ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਦੱਸਣੇ ਨੀ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਕਦੇ ਮੇਰ ਪੈ ਜੂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਤਣੇ ਲਈ ਬਾਜੀ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਕਦੇ ਮੇਰ ਪੈ ਜੂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ there is no life without problem। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੀਏਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਹਾਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਜਦੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਰ ਮਿੱਧਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਬਣਦੀ। ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ, ਚੁਣੌਤੀ, ਵੰਗਾਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਚ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੁਣ ਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਆਡੀਅੰਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਰਜ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਕੁਲਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਹੋਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸੀਰਾ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੱਕੜ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਾਕਾ ਮਸਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡਮਰੂ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਹੋਰੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਣਾ ਹੋਰੀ, ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਭਾਜੀ। ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੱਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਲੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ,
ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਰਿਆਮ ਮਸਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਦੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਨੇ। ਵਧਾਈ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਿਆਮ ਮਸਤ ਜੀ, ਨੀਟਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਔਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਹੋਰੀ ਨੋਟ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਜ ਸੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਰਾਣਾ? ਦੇਖਿਓ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਥੱਲੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਅਦੀਬ ਸਰ, ਮੰਗਟ ਵਰਮਾ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਦਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਨਾਟਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਛਿਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਚ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵੀ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਚ ਰਹੂੰ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾਤਾ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਲੋਟ, ਹਨਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਲੱਲਾ। ਯਾਰ ਜਦ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੁਗਨੂ ਮਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏਗੀ।
5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੀਰਤ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਜਵਾਕ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੰਗੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਹੈਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਥਲ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਗੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਤਾ ਟਾਈਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ 3 ਪੀਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਹਿਨੂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਵੀਰ, ਨੀਤਾ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਚ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਵੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਔਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਦਲਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੈਸਟ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੋ। ਰੰਗਮੰਚ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਲ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਮੇਕਿੰਗ, ਮੋਰਓਵਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਤੰਦ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ। ਰਾਣੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਗਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗਰ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾ, ਲੈਂਜ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰਾਣਾ ਜਮਾ ਹੀ ਜਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ
ਫੇਰ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਪਾ ਦੂਗਾ ਗਾ, ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣੂ। ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਂ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ, ਟੀਵੀ ਚ ਵੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 4 ਗਿੱਠ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੜਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਓ ਮਾਈਕ ਦੇ, ਫੱਫਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਲੋ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਹਤਾ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੰਦਾਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾ, ਰੂਪ, ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਸਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਿਰਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ, ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੋਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜੋਗੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਰਕ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚੇ PUBG ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਚੰਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ? ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਚ, ਜਦ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਾਇਲੌਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ PUBG ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਣੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਘੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਚ ਆਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ 5-5 700 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 500-700 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹਦੀ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ। ਪਰ ਉਹ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰ ਉਹ ਸਕਦੇ। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਖ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੈਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੱਚੀਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਮੀਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਆ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ तेरी फैमिली च कौन है? वो कहता भाई मैं बस दादा 2 बच्चे हैं वो देख क्या मैं छोटी को पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से, उसका लेकिन कुछ भी हो जाए पढ़ा रहा हूँ उसको, वो मेहनत कर रहा है, मैं कैसे नहीं, मैं इधर से बचा लेता हूँ, जैसे किसी ने कुछ दिया उसको रख लेता हूँ, जमा करवा देता हूँ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦਦ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਲਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਆਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਣਾ ਵੀਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ, ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ, ਮਤਲਬ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੀ ਮਦਦ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆਵਾਜ਼। ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ
ਆਗੇ ਸਟਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਗ ਮੰਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਫ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਰਾਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਣਾ ਵੀਰ। ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 6:55 6:50 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰੜ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੰਗਮੰਚ, ਨਵਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਇਸਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ YouTube ਔਰ Facebook ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਵੇ ਵੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਲੱਗਣਗੇ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਵੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ